to invite Mr. Ravindra sir, our correspondent Garu, to please come on to the trial. And I request our student Manashwini to honor him with a small clapping. I am happily inviting Montessori School correspondent sir, Mr. S. Pichireddy Garu, to come on to the dais. And I request our 6th class student Manashwini to give a small greenery for the sir. Please take the seat, sir. Thank you, sir. Nowadays, our education system leads the student to get overstressed and depression, and sometimes it may lead to the suicidal tendency also. So to avoid that, meditation is the best way. So by using the meditation, we can improve our self-confidence, concentration, and also we can reduce the stress, depression, and also it helps to improve our creative thinking also. So to give these all benefits to the students, we started our school in 2019. After that very recent next year only we got the corona pandemic, but we overcome all these effects and slowly we developed our school step by step. So in 2021-22 academic year, we constructed this pyramid to empower the students for the more experience and more to get the more concentration and everything. So and next now we have the 300 students and we upgraded for the 7th class also. And next year we want to go for we are upgrading our school for the 8th standard, and also we are going for the 2 sections also. And recently a global conference for the meditation leaders are held in New Delhi on the 24th and 25th of February. In that conference, a small case study is presented by some research of various different newspapers and different states. In that case study, our school is considered as the best one. This is a great honor for us, and also it's our greatest achievement, which is very less people can get. So this is because of our students, teachers, and also all the parents and our well-wishers who are support us to achieve that. And I would like to thank all of you for your wonderful support and help. And again, and also I'm expecting this much of cooperation for the future time to achieve the more and more. Thank you. Now I would like to request. అందరికీ నమస్కారం. ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి, అదేవిధంగా పాఠశాల సిబ్బందికి మరియు తల్లిదండ్రులకి నా నమస్కారం. ఇక్కడున్న చిన్నారులకి నా దీవెనలు. 5th యానివర్సరీ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటే పిల్లలు ఒక 10-15 నిమిషాలే మేము కొంచెం అంటే గత 35 సంవత్సరాల నుంచి పాఠశాలని నడుపుతూ ఉన్నాం. ఈ పాఠశాలలో జరుగుతున్నటువంటి సాధక బాధకాలు, తల్లిదండ్రుల ద్వారా సపోర్టు, వీటన్నిటి గురించి ఒక 10 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలనేటటువంటిది నా యొక్క ఆలోచన. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరందరూ కూడా ఒక 15 నిమిషాలు శ్రద్ధగా వినాలని మనవి చేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం అందరము కూడా ఇక్కడ పాఠశాల ప్రాంగణంలో మీట్ కావడానికి కారణం పిల్లల యొక్క కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మెయిన్గా. అయితే ఈరోజు మన ఆశలు, మన యొక్క ఊపిరి అంతా కూడా మన పిల్లలే. అదేవిధంగా ఈరోజు మన పిల్లలు పెంపకంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన పెరిగిన వాతావరణం ఏంటి, ఈరోజు మన పిల్లలు పెరుగుతున్న వాతావరణం ఏంటి, మనం తిన్న ఫుడ్ ఏమిటి, మన హెల్త్ ఏమిటి,
ఈరోజు తింటున్నటువంటి ఫుడ్ ఏమిటి, ఈరోజు పిల్లలకు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఏంటనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. ముఖ్యంగా గత 50 సంవత్సరాల ముందెళ్ళినట్లయితే మనము చాలా హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా జీవించినంత కాలం డాక్టర్తో సంబంధం లేకుండా మెడికల్ షాప్తో సంబంధం లేకుండా మనం ఆనందంగా జీవించారు మన పూర్వీకులు. కానీ ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి ఒక గత 30 సంవత్సరాల్లోనే చాలా మార్పు వచ్చేసింది సమాజంలో. కారణం ఏంటంటే ఈ నవీనమైనటువంటి కల్చరు, అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి వృత్తులు కానీ మిగిలినటువంటి అన్నింటినీ కూడా కొలాప్స్ చేసేసినాయి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనందరం కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. జనరల్గా ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి కావాల్సినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నింటినీ కూడా మనం మర్చిపోయాం. ఈరోజు మీరు గమనించినట్లయితే ఎన్ని టిఫిన్ సెంటర్లు పెట్టినా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మొన్న నేను ఒక బేల్దారి పనిచేసేటటువంటి వర్కర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళందరూ కూడా టీని ప్యాకెట్లో తెచ్చుకొని తాగుతున్నారు. టీ ఎంత టెంపరేచర్లో ఉంటుంది? 100 డిగ్రీల పైన టెంపరేచర్లో ఉంటుంది. మరి ఆ టెంపరేచర్లో ఉన్నటువంటి టీని తీసుకొచ్చి ఆ ప్యాకెట్లో పోస్తే ఆ ప్యాకెట్లో ఉన్నటువంటి లేయర్లు మొత్తం కరిగిపోతాయి. దానివల్ల క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు మనము కర్రీస్ చూస్తున్నారు, కర్రీస్ పాయింట్లు విపరీతంగా అమ్ముతున్నారు. అవన్నీ కూడా తెచ్చుకొని తింటున్నాం మనందరం. కాబట్టి 40 సంవత్సరాలకే ఈరోజు విపరీతమైనటువంటి హార్ట్ స్ట్రోక్లు, క్యాన్సర్లు, రకరకాలైనటువంటి రుగ్మతలు వస్తున్నాయంటే కారణం ఏంటంటే మనం తినేటటువంటి తిండి. కాబట్టి మన పిల్లలకి మనం ఏం అందించాలనేది తప్పనిసరిగా మనకు స్పృహలో ఉండాలి. మన ఆశలన్నీ కూడా మన పిల్లల మీదనే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తల్లిదండ్రులుగా గమనించాల్సింది, పిల్లలకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటిది ఈరోజు సమాజంలో బ్రహ్మాండంగా దొరుకుతూ ఉంది. ఎడ్యుకేషన్కి ఎలాంటి డోకు లేదు. అటు ప్రభుత్వం కానీ అదేవిధంగా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కానీ విద్య అనేటటువంటిది ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా లభ్యమవుతూ ఉంది. అయితే పిల్లల యొక్క సంస్కృతి, పిల్లల యొక్క విధి విధానాలు ఎలా ఉన్నాయనేటటువంటి దాన్ని మనం గమనించాలి. గతంలో మనకి ఈ సెల్ ఫోన్స్ లేవు, మీడియా లేదు, టీవీలు లేవు, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు అనేటటువంటివి మనకి లేవు. కాబట్టి మనం ఆడినంతసేపు ఆడాము, మిగిలినటువంటి టైంలో హాయిగా నిద్రపోయాము, చదువుకున్నాము. ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా జరిగినాయి. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో టీవీ అనేటటువంటిది పెద్దలకి ఎడిట్ అయిపోయారు, సీరియల్స్కి ఎడిట్ అయిపోయారు లేడీస్, పిల్లలేమో మొబైల్కి ఎడిట్ అయిపోయారు. కాబట్టి సమాజంలో ఇంకా జెంట్స్ అంటే మిగతా వాటికి ఎడిట్ అయిపోతున్నారు. అంటే ఎవరి లోకంలో వాళ్ళే ఉంటున్నారు. కాబట్టి పిల్లలకి మొబైల్ ఫోన్ అనేటటువంటి దానివలన నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో పిల్లలకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. జనరల్గా మీరు ఆలోచించినట్లయితే మా నాయనమ్మ మా అమ్మమ్మకి 80 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు స్పెట్స్ రాలేదు, జుట్టు ఊడలేదు, కంటి చూపు తగ్గలేదు, ఏ రుగ్మతులు లేకుండా వాళ్ళు కాలం చెల్లారు. ఆ తర్వాత తరం మా అమ్మ 60 సంవత్సరాలకి ఆమెకు రుగ్మతులు వచ్చినాయి. తర్వాత నాకు 40 ఏళ్ళకి రుగ్మతులు స్టార్ట్ అవుతాయి. నా పిల్లవాడికి 15 ఏళ్ళకే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే మనం తరాన్ని లెక్క కట్టినట్లయితే 15 సంవత్సరాలు మనం బ్యాక్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో పిల్లలు ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఆలోచించండి. ఈరోజు నేను ప్రేయర్లో 15 నిమిషాలు పిల్లలతో మాట్లాడాలనుకుంటే పిల్లలు టప వికెట్ లాగా పడిపోతూ ఉన్నారు. అంటే స్ట్రెంత్ లేదు, ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేదు పిల్లల్లో. కాబట్టి కారణం ఏంటి? ఈరోజు మనం ఇస్తున్నటువంటి ఫుడ్ మీకు తెలుసో లేదమ్మా, మీరు బ్రహ్మాండంగా స్నాక్స్ కాకుండా మిగిలినటువంటి ఇంటి ఫుడ్ బ్రహ్మాండంగా చేసి పంపిస్తారు క్యారేజీల్లో. కానీ మీ పిల్లలు అవి తినట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చారు. ఆ 20-30 రూపాయలకు వాళ్ళు కొనేదేంటి? ఒకసారి ఆలోచించండి. మేము చిన్నప్పుడైతే బుట్టల్లో తెచ్చుకొని గుగ్గిళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు. అవి స్ట్రెంతన్
ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇప్పుడు ప్యాకెట్లో ఏం అమ్ముతున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. అందులో ఉండేదేంటి? కారము, ఉప్పు, మసాలా, ఆయిల్. ఇవన్నీ ప్రమాదకరమైనవి. మరి ఈ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత పిల్లవాడికి ఆరోగ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నా దగ్గర చదివే పిల్లల్లో 10th క్లాస్కి వచ్చిన లోపు పిల్లల్లోనే గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్న పిల్లలు 15 మంది ఉన్నారు. గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటే ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన పిల్లలు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా పిల్లలకు అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ముందు మీరందరూ కూడా మారాలి తల్లిదండ్రులుగా. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ విధంగా మారుతారో అప్పుడు పిల్లల్లో కూడా ఇంకొకటి కూడా ఆలోచించండి అమ్మా. ఈరోజు పిల్లల్ని ఏమీ అనకూడదు. ఈరోజు తల్లిదండ్రులు అలా తయారయ్యారు. పాఠశాలలో నేను ఫస్ట్ పాఠశాలలో 90లో స్కూల్ పెట్టినప్పుడు పామూరులో మాకు పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే మా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టాం, దండించాం. కానీ ఆ రోజు తల్లిదండ్రులు ఎవరు స్కూల్ మీదకి రాలేదు. మా పిల్లవాడిని ఎందుకు దండించామని అడగలేదు ఎక్కడ. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా టీచర్స్తో తన్నులు తిన్న వాళ్ళే. తన్నులు తినకుండా ఎవరూ రారు. చెరుక బెల్లం పెట్టమంటే పెట్టదు, దాన్ని గానుగులేసి తొక్కితేనే రసం వస్తుంది. అలాగే పిల్లలకు కూడా మినిమం దండన అనేది అవసరం. కానీ ఈరోజు దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు కానీ అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు కానీ ఈరోజు పిల్లల్ని ఏమీ అనకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచనలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. జనరల్గా మీరు కానీ తల్లిదండ్రులు టీచర్స్ కానీ ఎవరు కూడా పిల్లలు మేలు కోరేవాళ్ళే. పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా నష్టం చేయాలనేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే సమాజంలో టీచరు పిల్లల్ని దండించకుండా పిల్లల్ని సక్రమైన మార్గంలో పెట్టకుండా పోయినట్లయితే నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో పిల్లలందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి రుగ్మతలకి వీళ్ళే రౌడీలుగా మారుతారు, వీళ్ళే గూండాలుగా మారుతారు, వీళ్ళే సమాజానికి చీడపురుగులుగా మారుతారు. ఇది కంపల్సరీ జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని పాఠశాల దశలోనే మనము దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మినిమం దండన అనేది అవసరము. కాబట్టి ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు చాలామంది మేము గమనిస్తున్నాము. గతంలో మేము పాఠశాల నడిపినప్పుడు టీచర్స్ దగ్గరికి ఎవరు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వచ్చి అడగలేదు దండిస్తే. కానీ ఇప్పుడు పాఠశాల దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకరు ఇద్దరే పిల్లలు. గతంలో 15, 6, 7, 8 మంది ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ఒకరిద్దరయ్యి అతి గారాభం, అతి ప్రేమ పిల్లల మీద. ప్రేమ ఉండొచ్చు, తప్పులేదు. అతి ప్రేమ అనేది, అతి గారాభం అనేది పిల్లల్ని చెడగొడుతుంది. దయచేసి ఆలోచించండి. కాబట్టి ఎంతో కొంత మేరకు పిల్లలకి మనం ఆ క్రమశిక్షణ అనేది చిన్న వయసులో లేకపోతే, అందుకనే తెలుగులో సామెత ఉంది, మొక్కై వంగనది మానై వంగదు అని. మనం ఏ చెట్టు నాటితే ఆ విత్తనమే వస్తుంది. చిన్నప్పుడు పిల్లవాడికి నువ్వు క్రమశిక్షణ నేర్పకుండా పెద్ద అయిన తర్వాత ఎలా వస్తుంది క్రమశిక్షణ? దానికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక తండ్రి చిన్న వయసు నుంచి ఒక పిల్లవాడికి వాడి బట్టలు వాడే మడత పెట్టుకోవాలి, వాడి డ్రెస్సును వాడే మడత పెట్టుకోవాలి, వాడి దుప్పట్లు వాడే తీసి పెట్టుకోవాలి, వాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత షూలు శుభ్రం చేసుకోవాలి, ఆ అబ్బాయి బుక్స్ అన్నీ కూడా సర్దుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా తండ్రి చెప్తూ వాడికి పూర్తి స్థాయిలో నేర్పాడు. కానీ వాడికి భారంగానే అవన్నీ చేశాడు. వాడు భారంగా చేశాడు, ఇష్టంగా చేయలేదు. అయితే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అయితేనే ఒక కొలాయి వాటర్ పోతూ ఉన్నాయి. వాటర్ పోతూ ఉంటే ఆ కొలాయిని ఆపేశాడు అబ్బాయి. తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నటువంటి ఆ రూమ్లో కూర్చున్నాడు. ఆ రూమ్లో కూర్చుంటే ఇలాగే ఫ్యాన్లన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఎవరు మనుషులు లేరు. ఆ అబ్బాయి వెళ్ళాడు. ఎవరెవరైతే మనుషులు లేని చోట ఫ్యాన్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఆపుకుంటూ వచ్చాడు, లైట్లు ఆపుకుంటూ వచ్చాడు. తర్వాత తన ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. సెలక్షను యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నారు. ఏమీ అడగలేదు. తర్వాత ఏంటి అసలు నన్ను ఏమి అడగలేదు సార్, మీరు సెలక్షన్ చేశారు ఏంటి అంటే, అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి నేను సీసీ కెమెరాలో నిన్ను గమనిస్తూనే ఉన్నాము. నువ్వు వచ్చావు అంటే ప్రతిదీ కూడా వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతున్నది నువ్వు దాన్ని గమనించావు, దాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చావు. కాబట్టి నీకు ఉద్యోగం వస్తే ఈ కంపెనీని నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్తావు, కాబట్టి నిన్ను సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు అన్నారు. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు తండ్రికి ఫోన్ చేశాడు వెంటనే, నానా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగితే, ఏంట్రా నేను బజార్లో ఉన్నానంటే, అర్జెంటుగా నువ్వు ఇంటికి రా అన్నాడు. సరే ఇంటికి వచ్చాడు. ఏందిరా ఏమైంది ఇంటర్వ్యూ అంటే, పోయి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు.
ఏంట్రా ఏమైంది ఏమైందని అడిగితే, నాన్న నీ గుండా నేను చదివినందువల్ల నాకు ఉద్యోగం రాలేదు, ఈరోజు నా సర్టిఫికేట్ను చూసి నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు, కేవలం నువ్వు నేర్పిన క్రమశిక్షణ చూసి నాకు ఈరోజు ఈ జాబ్ ఇచ్చారు అని ఆ పిల్లవాడు మాట్లాడాడు. అంటే ఈరోజు మనం క్రమశిక్షణ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే పిల్లవాళ్ళకి క్రమశిక్షణ అనేది ఉంటుందో తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి మీరైనా మేమైనా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతోనే ముందుకెళ్ళాలి. అలా ఎప్పుడైతే మన ఇద్దరము కలిసి ఆ విధంగా ముందుకెళ్తామో తప్పనిసరిగా పిల్లల్లో కూడా మంచి భావాలు, మంచి ఆలోచనలు, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం, పూజించడం ఇవన్నీ కూడా నేర్పాలి పిల్లలకి. ఈరోజు వాడికి ఏం కావాలన్నా మనం ఇస్తున్నాం, ఎలాంటి లోటు చేయట్లా. ఈరోజు మీరు ఆలోచించండి, ఇక్కడ కూర్చున్న మహిళలందరూ మీరు 10 ఏళ్ళకే మీరు వంట నేర్చుకున్నారు మీ తల్లి దగ్గర. ఈరోజు మీ పిల్లలకు 15 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా వంట విషయం తెలియట్లేదు. పెళ్ళయ్యి అత్తగారింటికి పోయినా కూడా వంట చేయడం తెలియట్లేదు. వాళ్ళు ఈరోజు అంతా కూడా ఫుడ్కు మొత్తం కూడా ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఫుడ్ అంతా తెచ్చుకొని తింటే 5 సంవత్సరాల్లో ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది, వితిన్ 5 ఇయర్స్. కాబట్టి ఈరోజు మా అన్న అల్లుడు ఉన్నాడు, ఆ అబ్బాయికి 36 ఏళ్ళు. ఆ అబ్బాయి రోజు ఉదయం మజ్జిగన్నమే తింటున్నాడు. నేను అడిగాను, ఏంది నారాయణ ఏం జరిగిందంటే, నేను 20 ఏళ్ళ నుంచి నేను బయట తిన్నాను మావా ఫుడ్డు, ఎప్పుడు రోజు కూడా పోయి పలావులు ఇవన్నీ చికెన్లు పలావులు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళము, అందువల్ల ఇప్పుడు నాకు గ్యాస్ ట్రబుల్ వచ్చేసింది, ఇంకా డాక్టర్ దగ్గర ఆ ఫుడ్ పడితే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానని ఇంకా జీవితం అంతా మజ్జిగన్నమే తినాలి. మన పాతోళ్ళు కూడా అదే ఫుడ్లో ఉదయం పూట అందరూ సత్యాన్నం తిన్నారు. ఈరోజు అమెరికాలో సత్యాన్నము ఎంతకు అమ్ముతున్నారు తెలుసా? 1000 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు సత్యాన్నం అమెరికాలో. ఈ మధ్యనే వీడియో వచ్చింది, రిలీజ్ అయింది. అంటే జనరల్గా మనకున్న నేచర్ ప్రకారం మన ఆరోగ్యరీత్యా మనం ఉదయం పూట కూల్ తినాలి. ఎందుకంటే సన్ రైజ్ వస్తాడు, సూర్యుడు వస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఉదయం పూట కూల్ పదార్థాలు తినాలి, మధ్యాహ్నం మధ్యస్థంగా తినాలి, సాయంత్రం హీట్ వచ్చేవి తినాలి. మన పెద్దవాళ్ళని గమనిస్తున్నట్లయితే ఉదయం పూట సజ్జన్నం తిన్నారు, మధ్యాహ్నం సంగటి తిన్నారు, రాత్రిపూట పాలన్నం తిన్నారు పాలతో. ఎవరైనా సరే ఉదయం మధ్యాహ్నం. ఈరోజు పిల్లలకి అసలు మజ్జిగ పెరుగు అనేది లేనే లేదు. అసలు తల్లిదండ్రులే చాలామంది వాడట్లేదు. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా అది చాలా మంచిది, మన డైజెషన్కి చాలా మంచిది అది. దాని విషయమే మర్చిపోయారు. అందరూ కాఫీలు టీలు తాగుతున్నారు. ఈరోజు నేను నిన్న నా 9th క్లాస్ పిల్లల్ని చేతులు ఎత్తమన్నాను. టీలు కాఫీలు అలవాటు ఉన్న పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో ఎత్తమంటే దాదాపుగా 70% పిల్లలు చేతులు ఎత్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేతులు దించిన తర్వాత 1 టైం తాగే వాళ్ళు ఎవరు చేతులు ఎత్తమన్నా 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ తాగే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఒక పేరెంట్ వచ్చి నా దగ్గరికి, సార్ మా అమ్మాయి ఉదయం అన్నం తినట్లేదు, స్కూల్కి వస్తుంది డైరెక్ట్గా, మధ్యాహ్నం తిందు, సాయంత్రం 4:30కి వచ్చి టీ అడుగుతుంది అన్నారు. నేను అమ్మాయి చెప్పాను, మేము చెప్పేవన్నీ ఏమైపోతున్నాయి, మీ ఆరోగ్యం ఏమైపోతుంది, తర్వాత తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారు. మనం చిన్నప్పుడు అరటికాయలు కానీ ఏవైనా టౌన్కి వచ్చి కాయలు తెచ్చిస్తే మనం మిగిలిచ్చామా? అసలు ఎట్లా తినేవాళ్ళం? ఈరోజు మన పిల్లలు కుళ్ళిపోతున్నా కూడా వాటిని అక్కడే పెడుతున్నారు. పిల్లలు తినట్లేదు, మంచి ఫుడ్ తినట్లేదు. అంటే జనరల్గా రోజుకి 2 రకాల కూరగాయలు, 2 రకాల పండ్లు తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ తినాలి, డైలీ ఆకుకూర. కానీ ఎవరు కూడా వాటి గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి దాంట్లో కూడా 2 పిల్లలు ఉంటే కూడా పోటీ పెట్టకండి. ఇవి 5 ఏళ్ళు 5 రకాలుగా ఉన్నాయి, ఏ ఒక్కటి పోల్చడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంట్లో 2 పిల్లలుంటే ఆ అమ్మాయి బాగా చదివింది, ఈ అబ్బాయి బాగా చదువుతాడు, వాడు బాగా చదవడు, ఇవన్నీ పోలిక పెట్టి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా డిసెంకరేజ్ చేయొద్దు. పిల్లలకి ఎవరికి ఏ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయో గమనించండి. ఈ పెన్ను ఒక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది, సెట్స్ ఇంకొక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది, మైక్ ఇంకొక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అలాగే మనము తయారైనటువంటి ప్రతి పీసు, ప్రతి పర్సన్ కంపల్సరిగా ఎందుకోకందుకు ఉపయోగపడతాము. ఉపయోగపడినటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకే రాము మనము. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము మన పిల్లలకి ఏ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయో గమనించాలి. ఆ సామర్థ్యాలని మనము వెలికి తీసి వాటికి పదును పెట్టి ఆ విధంగా గమనించాలి. టీచర్స్ కూడా అది గమనించినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆ పిల్లలు ముందుంటారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరెంట్స్గా మీ పిల్లల్ని బాగా పెంచండి, ఈ సమాజానికి మంచి పౌరులుగా ఇవ్వండి. భవిష్యత్తులో వాళ్ళే మనకు పంచ ప్రాణాలు.
కాబట్టి ఈరోజు సమాజంలో నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం 100కి 10 మంది కేవలం సంతానంతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత పిల్లలే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు శత్రువులుగా చూస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే చిన్న వయసులో వాళ్ళకి క్రమశిక్షణ నేర్పకపోవడం, వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది కొనిచ్చడం, ఏం కావాలన్నా మనం ఇవ్వడం అనేటటువంటి దానివలన వాళ్ళు అలాగే తయారై పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు అనుకున్నది నెరవేరకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఈరోజు చూడండి, ఇంటర్మీడియట్ జూన్లో కాలేజీలు తెరిస్తే 600 నుంచి 700 మంది పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటి? కేవలం పిల్లల్లో స్ట్రెస్, ఒత్తిడి. మనము ఏదైనా పిల్లలకి నేర్పాలి. ఎక్కడ కూడా మనం ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఎక్కడ ఉండదు. మనం అన్ని చోట్ల కలిసి ఉండాలి, అందరితో కలిసి ఉండాలి. ఆ విధంగా మనం పిల్లల్ని పెంచాలి. కాబట్టి ఈరోజు ఒత్తిడి ప్రతి చోట ఒత్తిడిగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఈరోజు నా దగ్గర నర్సరీ చదివే అమ్మాయి కూడా ఒత్తిడికి ఫీల్ అవుతుంది. కారణం ఏంటంటే పాఠశాలలో ఎక్కడ ఎవరు ఏ వృత్తి చేస్తే ఆ వృత్తిలో బాధపడుతున్నారు. ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు స్టూడెంట్సే కాదు, మనం కూడా ఏ వృత్తిలో చేసేవాళ్ళు ఆ వృత్తిలోనే బాధపడుతున్నాం. కాబట్టి ఎవరి వృత్తిని వాళ్ళు గౌరవించండి. ఎవరి వృత్తిని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే గౌరవించడం స్టార్ట్ చేస్తామో మనకి ఒత్తిడి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ పనిలో మనం మెలకుగా పనిచేయగలుగుతాము, మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, సమాజంలో మనం ముందుంటాం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీ పిల్లలందరినీ కూడా ఆరోగ్యంగా పెంచండి. అదేవిధంగా మంచి విలువలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించండి. విద్యతో పాటు విలువలు కూడా చాలా అవసరము. పిల్లలకు అవి నేర్పండి. అదేవిధంగా ప్రతి మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి పాఠశాలకి. ఎప్పుడైతే మీరు విజిట్ చేస్తారో, మీరు స్కూల్కి వస్తే స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది, పిల్లవాడి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది టీచర్కి తెలుస్తుంది. స్కూల్లో ఎలా ఉన్నారనేది మీకు తెలుసు. ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి చెడు లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనము రూపుమాపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మీరు, ఎందుకంటే పిల్లవాడు స్కూల్కి వస్తాను అంటే తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోరు, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేవన్నీ తెలుస్తాయని. కాబట్టి తప్పనిసరిగా, ఎందుకంటే ఒక రైతు పొలం వేస్తే ప్రతిరోజు వెళ్ళి చూసుకుంటాడు. మరి మీరు ఒకసారి పాఠశాలలో పిల్లవాడిని చేర్చిన తర్వాత చాలామంది ఇంక వాళ్ళే చూసుకుంటారులే, అన్నీ వాళ్ళకే కదా, ఫీజు కట్టేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నారు. పొరపాటమ్మా. కేవలం మీరు ఎప్పుడైతే విజిట్ చేసి అప్పుడప్పుడు టీచర్తో మాట్లాడండి, మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడండి. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మీరు అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటారో తప్పనిసరిగా మీ పిల్లలు కూడా మంచి ట్రాక్లో ఉంటారు. ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ముందు మీరే మీ పిల్లలకి రోల్ మోడల్గా ఉండండి. మంచి లక్షణాలు ఎక్కడి నుంచో రావు. 90% పిల్లల తల్లిదండ్రులుగా మనం కరెక్ట్గా ఉంటే మన పిల్లవాడు 100% కరెక్ట్గా ఉంటాడు. నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా ఇంట్లో నేను 5 సంవత్సరాలు టీవీ పెట్టలా. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా పిల్లవాడు 5 ఏళ్ళు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. కరోనా తర్వాత నా అబ్బాయి చదువుకుంటూ నా ఇంట్లోనే ఉంటే నేను 5 ఇయర్స్ టీవీ కట్ చేసేసాను. ఆ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను టీవీ ఆన్ చేశాను. ఎందుకంటే మనం టీవీ చూస్తూ వాడిని చదువుకోమంటే ఏం చదువుకుంటాడు? ఈరోజు ప్రతి పేరెంట్ ఈ టీవీల్లో వీటన్నిటికీ ఎడిట్ అయిపోయారు. కనీసం సరిగా తిండి కూడా పెట్టట్లా. నేను మొన్న ఒక పోస్ట్ చదివాను. నేను ఒక 2nd క్లాస్ చదివేటటువంటి ఒక టీచరు పేపర్ రుద్దుతూ ఉంది. ఆ పేపర్లో ఏముందంటే, నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు అని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చింది టీచర్. నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు అది ప్రశ్న. ఒక పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే, నేను మొబైల్ కావాలనుకుంటున్నానని ఒక స్టోరీ రాశాడు. నేను మొబైల్ ఫోన్ కావాలనుకుంటున్నాను అని. ఎందుకనంటే, నేను 4 సార్లు పిలిచినా మా అమ్మ పలకదు. మొబైల్ ఒక్కసారి మోగితేనే మా అమ్మ ఫోన్ ఎత్తుతుంది. అదేవిధంగా నేను ఎన్నిసార్లు అరిసినా కూడా నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు. కానీ మొబైల్ ఫోన్ని దగ్గరే పెట్టుకుంటుంది, దూరంగా కూడా పెట్టుకోదు. నన్ను మాత్రం ఏదన్నా అంటుంది అని ఇలా 10 రకాలుగా వాడు సెల్ ఫోన్ నుంచి గొప్పగా రాస్తూ, ఆ విధంగా రాస్తే ఆ మేడం రుద్దుతూ ఆమె కంటికి నీళ్ళు వచ్చి బాధపడుతూ ఏడుస్తుంటే పక్కనే భర్త ఉండి, ఏం జరిగింది ఈ టైంలో ఏడుస్తున్నావు, 10 గంటలప్పుడు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకంటే, ఈ పేపర్ చూడండి ఒకసారి అంటే, ఈ పేపర్ అంతా చదివిన తర్వాత ఎవరు రాశారంటే మన కొడుకే రాశాడు. ఎవరు రాశారంటే వాళ్ళ అబ్బాయే రాశాడు. వాడు పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు. అంటే ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, మనము మన పిల్లల కంటే మనం సెల్ ఫోన్కో టీవీలకో మిగిలినటువంటి వాటికో మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, కానీ మన పిల్లలకు వాస్తవంగా ఇవ్వట్లేదు. మీరు పిల్లలతో గడపండి, పిల్లలతో ఉండండి.
బయట ప్రపంచంతో ఎక్కువసేపు గడుపుతున్నాం మనకు తెలియకుండానే. ఎప్పుడైతే మన పిల్లలు ప్రేమగా ఒకటమ్మా, ఎవరైనా సరే పిల్లవాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారంటే తల్లిదండ్రులతో అటాచ్మెంట్ లేని పిల్లవాడే. ఎందుకంటే వాడు మంచి అయినా చెడైనా వాడిలో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే అది తల్లిదండ్రులకి షేర్ చేసుకుంటాడో అప్పుడు ఎవరు ఇలాంటి రుగ్మతలు జరగవు. ఎందుకంటే పిల్లవాడు భయపడడు. తండ్రికి కానీ తల్లికి కానీ స్వేచ్ఛగా చెప్పాలి తనలో ఉన్నటువంటి భావాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా పిల్లల్ని పెంచండి, పిల్లలతో ఎక్కువ టైం కేటాయించండి. ఆ విధంగా మీరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేటటువంటిది ఈరోజు మనము యూట్యూబ్లో కొట్టుకుంటే మంచి కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో ఈ ప్రాంగణంలో మెడిటేషన్ అనేటటువంటిది బ్రహ్మాండంగా క్లాసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అందరూ ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళే. కాబట్టి మీకు ఆరోగ్యం గురించి మీకు చెప్పాల్సినటువంటి అంత అవసరం లేదు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే నేను కూడా గత 35 సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలకి చెప్తూనే ఉంటాం. నా దగ్గర చదివిన పిల్లలే నా దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నేను 20 ఏళ్ళప్పుడు చదివినట్టు అలాగే ఉన్నారు, 30 ఏళ్ళప్పుడు అలాగే ఉన్నారు, ఇప్పుడు అలాగే అంటారు. నేను ఒకటే చెప్పాను, నాయన నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదే పాటిస్తుందే చెప్తున్నాను. నేను ఏదైతే పాటిస్తానో పిల్లలకు అదే చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను స్కూల్ పెట్టినప్పుడే నేను ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాను, నా స్కూల్లో బర్త్డేకి సంబంధించినటువంటి చాక్లెట్లు నేను ముట్టుకోకూడదని అనుకున్నాను. గత 30 సంవత్సరాలు నేను చాక్లెట్ తీసుకోను, పిల్లల దగ్గర తీసుకుంటాను, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాను. ఎందుకంటే నేను చాక్లెట్ తినదలుచుకుంటే రోజుకి ఇన్ని వస్తాయి నాకు. నేను అవన్నీ తింటే ఏమైపోతాను, నేను పోయి హాస్పిటల్లో పడాలి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకి కంపల్సరీ మనం కొన్ని నియమాలను మనం తప్పనిసరిగా పాటిస్తే నెక్స్ట్ మనం చూసి మన పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు, ఆ విధంగా తప్పనిసరిగా మారుతారు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని బాగా పెంచాలని, మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది ఈ సమాజానికి మంచి వ్యక్తులుగా ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.